ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡੋਮੈਮਬਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡੋਮੈਮਬਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨੈਲਿਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਈਚ ਆਫ ਮੈਮਬਰਨ ਆਰਗੇਨੈਲ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਟਰਮ ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनली जिहड़ी आ मीनस जिहड़े सैल दे विच स्मॉल ऑर्गनस वक्री वक्री तरह के जिहड़े आ ऑर्गेनलीज उन्हां नूं आपां कहने आ, उन्हां दा स्ट्रक्चर और फंक्शन जिहड़ा हर एक दा अपना अपना वखरा आ। मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगैदर एन एंडोमैमब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शनस आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, इन्हां दे विचों ऑर्गेनलीज दे विचों कुछ ऑर्गेनलीज जिहड़ियां आ वो इकट्ठियां आ। ठीक है, उन्हां नूं कंसीडर किया गया एंडोमैमब्रेन सिस्टम दे अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हां दा फंक्शन जिहड़ा कोऑर्डिनेशन च हुंदा, वो एक दूजे दे नाल होर ऑर्गेनलीज दे नाल रल के काम करदियां। वो ऑर्गेनलीज किहड़ियां आ, वो देखो। एंडोमैमब्रेन सिस्टम इनकलूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਔਰ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮਸ, ਗੋਲਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਔਰ ਵੈਕਿਊਲਸ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਮਬਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, क्लोरोप्लास्ट हो गई जिहड़ियां, ठीक है, इन्हों आप कंसीडर नहीं करते एंडोमैमब्रेन सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन च नहीं काम करदियां, ये अपने आप वखरा अपना काम करदियां। सो फस्ट आप पढ़ांगे हुण एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स मीनस एनिमल सेल्स दे विच द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम्स ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। सो एनिमल सेल्स दे विच इन्हां दा नेटवर्क, ये जिद्दां इकट्ठियां हुंदियां नेटवर्क दे विच, ठीक है, एक नहीं हुंदी, मतलब इदां ट्यूबुलर शेप हुंदी है इदां। ठीक है, किन्नियां हुंदियां इदां ट्यूबुलर शेप दियां। ठीक है, इहनूं आपां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहने आ। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, ये जी इंट्रासैलूलर स्पेस आ, वो 2 कंपार्टमेंट्स दे विच डिवाइडेड हुंदी आ। जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक दे आह अंदर वाला पार्ट आ, ठीक है, उहनूं ल्यूमिनल कहने आ। बाहर वाले नूं जिहड़ा साइटोप्लाज्म, जिद्दां हुण आ बाहर वाली हो गया, आ कंपार्टमेंट हो गया, उहनूं एक्सट्रा ल्यूमिनल कहने आ, जिहड़ा साइटोप्लाज्म दे बाहर हुंदा आ। ठीक है, ये जिहड़ियां छोटियां छोटियां टर्म्स आ, एक एक नंबर च क्वेश्चन आ जांदे हुंदे, इस करके तुसीं जदों भी वीडियो देखनी है अपनी बुक नाल लैके बैठनी, तां कि तुसीं पॉइंट आउट कर सको ये छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है, आपां पढ़िया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिहड़े हुंदे दो तरह के हुंदे, रफ और समूथ। जिहड़े तां रफ हुंदे आ, उन्हां दी सरफेसिस ते आपां नूं राइबोसोम्स पाए जांदे। राइबोसोम्स बहुत टाइनी इदां दी स्ट्रक्चर हुंदी इन्हां दी, इदां जिद्दां डॉट ला दईए आपां इन्हां दियां जिद्दां सराउंडिंग दे, जिद्दां हुण आह एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी डायग्राम हो गई, इन्हां दे इदां सरफेस दे उत्ते राइबोसोम्स हुंदे आ। ठीक है, जिन्हां दे उपर तां इह राइबोसोम्स हैगे आ, उन्हां नूं आपां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने आ। जिन्हां दे विच इह एब्सेंस हुंदी आ, जिद्दां इदां कल्ली होवे, उन्हां ते कोई राइबोसोम्स ना होण, उन्हां नूं आपां समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहने आ। देखो इधर डायग्राम दे विच देखो, क्लीयर करन दे लई इधर हैगे आ देखो, ये हैगी स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इत्थे इन्हां नूं रफ किया गया क्योंकि इन्हां दे सरफेस दे उपर आ देखो डॉट हैगे आ ना, ये राइबोसोम्स आ, इन्हां नूं रफ कहने आ। इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उपर राइबोसोम्स नहीं हैगे, इन्हां नूं इस करके आपां समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने आ। सो इन्हां दा आपां हुण काम देख लैने की आ। जिहड़े तां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करदे आ ते सिक्रीशन करदे। कोई भी सैल दे विचों सिक्रीशन होनी आ, वो ठीक है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स करदे आ। सो वीडियो भी नाल देखी जाओ और साडा चैनल भी सबसक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स नूं दसो, अगे तो अगे वीडियो लाइक करो ते अगे तो अगे शेयर करो स्टूडेंट्स दे नाल। सो ये सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिहड़े की करदे प्रोटीन सिंथेसाइज करदे और सिक्रीशन करदे आ। और समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा काम की आ, वो लिपिड्स दी सिंथेसाइजेशन करदे आ। एनिमल सेल्स दे विच जिद्दां स्टेरॉयडल हार्मोन हुंदे आ, उन्हां दी सिंथेसाइजेशन जिहड़ी आ समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दे विच हुंदी आ। सो हुण नैक्सट ऑर्गेनली हैगी आ जिहड़ी एंडोमैमब्रेन सिस्टम दे अंडर आउंदी आ, सैकेंड वन, वो हैगी आ गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी कंपलैक्स भी आपां इहनूं कहने आ।
ठीक है। ये ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੀ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ 0.5 to 10 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਗੋਲਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। The Golgi sacs are constantly arranged near the nucleus with distinct convex cis forming face or concave trans, ठीक है। ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੋ ਫੇਸ ਇੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਕੇਵ ਟਰਾਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚੂਰਿੰਗ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੋਲਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੋਲਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਬੀ ਪੈਕੇਜਡ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੈਸੀਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੈਸੀਕਲਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੁਆਰਾ ਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਸਿਸ ਫੇਸ ਆਫ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਮੈਚੂਰਿੰਗ ਫੇਸ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫੇਸ ਇਹਦੇ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ। Next, a number of protein synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulums are modified in cisternia of Golgi apparatus before they are released from the transfer, ठीक है। जिन्नी भी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਸ ਫੇਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫੇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਨਦਰ ਆਰਗੇਨਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਐਂਡੋਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ, ਆ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੀਕਲਸ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਵੈਸੀਕਲਸ ਕੈਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲਿਪਿਡ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਲੀ ਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਕਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਵਾਟਰ, ਸੈਪ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ excretory product and other material not useful for cell, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਲਸ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਦਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਲੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਨੋਪਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੈਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਾਟਰ, ਸੈਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਟੋਨੋਪਲਾਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਨੋਪਲਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ against concentration gradient into the vacuoles, ठीक है। against concentration gradient means normal ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈ concentration to lower concentration ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ against concentration gradient low concentration to high concentration ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਵੈਕਿਊਲਸ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਟੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਲ ਆ, ਵੈਕਿਊਲ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨੇਲਿਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡੋਮੈਮਬਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।